ورکشاپ ہوئی ہیں جو حیدرآباد اور نظام آباد میں کافی علماء کرام آپ سے جڑ کر ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے. تو میں جناب ڈاکٹر الطاف محی الدین حسن الطاف صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے علماء کے لیے جو مواقع ہیں آپ کے پاس وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی جو پیدائش سے لے کر موت تک جو مہلت دی گئی ہے، اس میں ہم سب کو جینا ہے. اس جینے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ لازماً ہم سب کو اختیار کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے جو حلال طریقہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. اگر اس حلال طریقے کو اختیار نہیں کرے تو اس کے مختلف وہی احادیث میں موجود ہیں. تنگدستی سے پرہیز کرو کیونکہ یہی تمہیں کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو غور طلب بات ہے کہ ہم جس وقت کو استعمال کر کے آپ کو مستحکم کرنا ہے، معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں. سورہ بقرہ کی 173 کی آیت بر کے نام سے بہت مشہور ہے. اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وغیرہ وغیرہ مختلف جو ہے ایک لمبی فہرست اس میں آئی ہے کہ حالانکہ تم کو خود اپنا جو دل پسند مال ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، فلاح آخرت کی خاطر، بلندی کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو صحابہ نے وہاں کے جو انصار تھے ان سے پوچھا کہ یہاں کا بازار کا راستہ بتا دیجئے، ہم تجارت کریں گے، اللہ برکت دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی جو ہے کمتر نہیں بنایا ہے، سب کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں نے بھی اپنا 10th کلاس ہونے کے بعد ایک کنسٹرکشن کمپنی سے جوائن ہوا تھا ایز اے میستری کا حساب کتاب کرنے کے لیے. ابھی انٹرمیڈیٹ میرا چل رہا تھا. اس وقت جو ہے صرف پلس مائنس انٹو ڈیوائڈ 4 بٹن استعمال کر کے میستریوں کا حساب کرنا تھا کہ ان کو ہفتے کو ہفتہ کتنا کام ہوا، ریٹ ان سے پوچھنا تھا، حساب کر کے ان کی بل جو ہے لکھ کر دینا تھا. اس سے تجربہ حاصل ہوا کہ دیوار کیسی ہوتی ہے، لنٹل کیسا ہوتا ہے، بیڈ کیسا ہوتا، کیا کیا کام ہوتے. پھر اس کے بعد پلان پڑھنے کا موقع ملا. پھر اسی بلڈنگ میں جو ہے پلان کو اسٹڈی کر کے اس کی مارکنگ چیک کرنا، پھر مارکنگ دینا. یہ پروجیکٹ پہ کام کیا جو حیدرآباد میں ماسر ٹائم پہ گارڈن ٹاور کے نام سے مشہور پروجیکٹ ہے. تو اس کے بعد میری بات سمجھ میں یہ آئی کہ کیوں نہ اسی تعلیم کو آگے کنٹینیو کیا جائے. پھر میں نے پالی ٹیکنک کا انٹرنس لکھ کر ڈپلوما سول انجینئرنگ میں جو ہے ایڈمیشن لیا، جو فری میں ملتا تھا. جہاں پر ایڈمیشن ہونے کے بعد 1500 روپے جو ہے کالج کی طرف سے ڈرائنگ بورڈ اور کیلکولیٹر خریدنے کے لیے دیے جاتے تھے اسٹوڈنٹ. کوئی قسم کی فیس نہیں لی جاتی تھی کیونکہ ورلڈ بینک کی طرف سے ایک کھلی قطب شاہ پالی ٹیکنک حیدرآباد میں قائم ہوا تھا، جس کو ورلڈ بینک نے لوگوں کی جو ہے اولڈ سٹی ڈیولپمنٹ کے طور پہ وہ کالج قائم. اس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا. اور اس کے بعد وہ کورس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آلریڈی تجربہ تھا تو ساتھ ملا. پھر 1995 میں میٹرو کنسلٹنٹ کے نام سے اپنی ذاتی کمپنی حیدرآباد میں شروع ہوئی. تو 1995 سے لے کر جو ہے مختلف پروجیکٹس 200 سے زائد نہ صرف حیدرآباد میں کمپلیٹ کیے بلکہ انڈیا کے مختلف اسٹیٹس میں گورنمنٹ کو کنسلٹنسی دینے کا بھی موقع ملا. اسی سلسلے میں یہ جو نیچے بیچ کی جو تصویر ہے جو لیبرز بلو ڈریس میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ارتھ کوائک
बिल्डिंग्स को कैसा रिहैबिलिटेशन करना, लोगों को जो है कैसा वहाँ से सेफ तरीके से निकालना, वो सारी पुलिस डिपार्टमेंट को डिजास्टर एंड रेस्क्यू फोर्स एक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देकर वो हिंदुस्तान में डिपार्टमेंट कायम किया गया। आज वो मुख्तलिफ आफात समावाती में जो है वो डिपार्टमेंट फौरी आ जाता है और वो लोगों को मदद करता है। जहाँ पर भी सैलाब आता है, जलजला आता है, आग लग जाती है, कहीं भी कुछ होता है, तो मुस्तकिल तौर पे एक डिपार्टमेंट ही जो है बनाया गया है। एर्थक्वेक रेस्क्यू ट्रेनिंग और सिक्किम पुलिस की सारी तफसीलें जैसा मसरूफ चौरस्ता है जहाँ पर रोड को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाना था, तो हमने उसके डिज़ाइन में एक फूल रखा, फिर फूल के ऊपर और वो हरम में जितना भी एक्सटेंशन हुआ है उसके ड्राइंग्स हम हैदराबाद से बनाकर मक्के में जो है हरम प्रोजेक्ट के लिए भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काम में भी हमको मौका दिया। और ये मुख्तलिफ जो है गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है। हैदराबाद में जो है नए नए रोड्स आ रहे हैं, सब कहते हैं कि ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता, फिर वो प्रोजेक्ट भी हमारे पास आता है, उसको हम जो है मुकम्मल करके लेते हैं। इसी तरह इनऑर्बिट मॉल जो हैदराबाद के गच्चीबोली में मशहूर है, उसमें भी एक फाउंटेन बनाना था पार्किंग इलाके में जहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं। तो वो फाउंटेन के काम के लिए वो लोग 3 साल से तलाश कर रहे थे, तो दिल्ली में उनको मालूम हुआ कि हैदराबाद में ही एक लोग है सकते हैं, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ और 3 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट करके दे दिए। आप लोग इनऑर्बिट मॉल विजिट करके देख सकते हैं, वो अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ जो है फाउंटेन है जिसको हम टोटल जो है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके दे दिए। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डाटा सेंटर है जो गच्चीबोली बना के दिए हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की वजह से हैदराबाद को चुना गया है कि मुख्तलिफ इलाक़ों में इंडिया के सेंट्रल पॉइंट हैदराबाद है जो सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ है। तो तमाम कंपनीज को हुक्म हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितना भी अपना इम्पोर्टेंट गाड़ी हैदराबाद में बनाना पड़ा, उसकी भी हम प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करके हैदराबाद में बिल्डिंग बना के दी है। ये मुख्तलिफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है। ये पापालाल चैम्बर्स है हिमायत नगर में, बहुत बड़ा मेन रोड पे जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसका भी जो है कंस्ट्रक्शन करके दिए हैं। ये विशाखापट्टनम में YSR क्रिकेट स्टेडियम है, इसके कैनोपीज बना के दिए हैं, जो ईनाडू पेपर में उसकी सारी तफसील आई थी। ये जो है मसाजिद का काम हमारे पास फ्री सर्विस है। यहाँ पर भी शादनगर में मिलेनियम टाउनशिप में मौलाना ताहिर कासमी साहब की मस्जिद भी उनके घर के बाजू में बनाए हैं, जिसका नाम मस्जिद खुबा रखा गया है। और ये मस्जिद अहमद है बीदर के करीब में, यहाँ पर भी जो है फ्री सर्विस, यहाँ पर भी मस्जिद और मदरसे का काम होता है हमारी कंपनी की तरफ से। प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और जाके बताना करना सारी सर्विसेज फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद के लिए कोई भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मदरसे के लिए फ्री सर्विस पूरी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग के साथ प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। अब ये मुख्तलिफ जो है और भी प्रोजेक्ट्स है जो भी होना चाहिए, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये 4 बटन में पूरी इंजीनियरिंग, पूरा कंस्ट्रक्शन सब कुछ आता है। उसके लिए बड़ी जो है महारत की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो दीन के माहिर उलमाए दीन है, तो आपके लिए दुनिया कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली इरादा करना है और कोशिश ये हो कि अगर मुझे ज़रूरत ना भी हो तो मैं दूसरों की खातिर काम करूँगा और वो माल जो आया है उसको तकसीम करूँगा। तो इससे हिम्मत पैदा होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और इस फील्ड से जुड़े, खिदमत खल्क़ में लगें, ताकि अल्लाह के पास आपके दर्जात में बुलंदी हो। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जो हज़रात कंप्यूटर पे काम सीखकर डिज़ाइनिंग, प्लानिंग वगैरह, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो एलिवेशन वगैरह का काम सीखना चाहते हैं, वो अल्ताफ़ साहब से जो है जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं हमारे